मॉर्निंग बाळको केम छो बधा मजामां। आज आपणे धोरण 5 विषय हिंदी तेमां पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर तेनो अभ्यास करीशुं। आपणे 1 થી 4 पाठ सुधी भणी गया, पुनरावर्तन 1 पण भणी गया। हवे आजे आपणे चिड़ियाघर की सैर एटले के प्राणी संग्रहालयनी मुलाकात तेनी चर्चा करीशुं। दरेक विद्यार्थी पोतानुं पाठ्यपुस्तक खोले तेमां पाना नंबर 28 पर तमने पाठ आपेलो छे। जुओ, चिड़ियाघर की सैर। पाठनी चर्चा में इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवर के बारे में बताया गया है। इकाई एटले के पाठ આપણે અહીંયા સાથે શબ્દાર્થ પર લખતા જઈશું। इकाई એટલે કે પાઠ વાર્તા બરાબર। એટલે કે આ પાઠમાં આ વાર્તામાં પ્રાણી સંગ્રહાલયના કેટલાક જાનવરો એના વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે। હવે જુઓ પાઠમાં અહીંયા તમને જે ચિત્ર આપેલા છે એનું નામ લખેલું નથી। તે પ્રાણીઓના ચિત્ર આપેલા છે, વસ્તુઓના ચિત્ર આપેલા છે, એના આધારે આપણે ઓળખ કરવાની છે। તો જુઓ, કલ ગીતા अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। આપણે સાથે ભાષાંતર પણ કરતા જઈએ કે કાલે ગીતા પોતાના દાદાજીની સાથે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ગઈ હતી। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेणे जोयो कि सिंहना पिंजरा पास खूब ज भीड़ हती। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। एटले कि सिंहे गर्जना करी त्यारे बधा डरीने पाछळ हटी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। एटले कि सामे लोको वांदराने सींग अने केड़ा खवड़ावी रहा था। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। એટલે દાદાજીએ શું કીધું કે જુઓ, અહીંયા લખ્યું છે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता तरत ज बोली उठी कि दादाजी जुओ काला मोढ़ा वालों वांदरू। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। गीता की बात सांभळीने दादाजी हसी पड्या अने बोल्या कि बेटा एने लंगूर कहेवाय, ए लंगूर छे। लंगूर का मुंह काला होता है, एटले के लंगूरनुं मोढुं काळुं होय छे। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था। એટલે કે એક જગ્યાએ ત્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં એક જગ્યાએ ગેંડો જોવા મળ્યો, તેના નાક ઉપર બહુ જ મોટું सींगड़ું હતું। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। એટલે કે એની પાસેના પિંજરામાં લાંબી ડોક વાળો જીરાફ ધીરે ધીરે ટહેલી રહ્યું હતું। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। એટલે કે ગીતા તેના દાદાજીને ખીંચીને આગળ લઈ ગઈ। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। ત્યાં રીંછ 2 પગ ઉપર ઊભું રહ્યું હતું। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। એટલે કે એક તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતક તરી રહ્યા હતા। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीताए दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करीने दूसरी और एटले के बीजी बाजू इशारो करीने बतावता कह्युं कि दादाजी दादाजी जुओ पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दादाजी तेने समझावता बोलिया कि बेटा आ काचबो छे। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है।
એટલે કે જ્યારે તેને ડર લાગે છે ત્યારે એ પોતાના હાથ પગ એના શરીર પર આવેલું કવચ જે હોય કઠણ પથ્થર જેવું તેની અંદર તે છુપાવી લે છે. ખોલ ઇસકા રક્ષક હૈ, એટલે કે એ જે કવચ છે એ તેનું રક્ષણ કરે છે, એ તેનું રક્ષા કવચ છે. ગીતા દોડકર આગે आई, એક બડે તાલાબ में मगर तैर रहे थे. ગીતા દોડીને આગળ આવી અને એક મોટા તળાવમાં મગર તરી રહ્યા હતા. जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया. એટલે કે જ્યારે એક મગરે મોઢું ખોલ્યું ત્યારે ગીતા ડરી ગઈ અને તરત જ તેણે તેના દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો. कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, એટલે કે થોડેક આગળ એક મોટું પિંજરું હતું. उसमें बहुत सी चिड़िया थी, તેમાં બહુ બધી ચકલીઓ હતી. गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो हरियल तोता. गीता ચકલીઓને જોઈને એકદમ ખુશ થઈ ગઈ અને બોલી કે જુઓ લીલો પોપટ. તાળી વગાડી અને બોલી ઉઠી કે જુઓ લીલો પોપટ. दादाजी ने कहा हाँ, और उधर देखो यह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी है. દાદાજીએ તરત જ કહ્યું કે હા, અને આ બાજુ જો અહીંયા સફેદ એક વિદેશી પક્ષી છે. इसे कातुआ कहते हैं, તેને કાકા કૌવા કહે છે. गीता चहक कर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया. दादाजी ઘણી બધી ચકલીઓ તો આપણા ઘર પાસે પણ જોવા મળે છે, જેવી કે ગોરૈયા. पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था. એટલે કે ગયા વર્ષે જ્યારે પિકનિક પર અમે ગયા હતા, પ્રવાસમાં ગયા હતા, ત્યારે અમે નાચતો મોર પણ જોયો હતો. दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है. દાદાજીએ ગીતાને સમજાવ્યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શુતુરમૃગ એટલે કે શાહમૃગ હોય છે. वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया के नीचे पेड़ की छाया में खड़ा है. એટલે કે અહીંયા જો પેલું શાહમૃગ છે એ વૃક્ષની છાયામાં એટલે કે ઝાડના છાયા નીચે ઊભો છે. पाना नंबर 29 ऊपर चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं. એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં હાથી અને ઊંટની સવારી પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. सामने आइसक्रीम का एक ठेला लगा था, એટલે કે સામે જ આઈસ્ક્રીમની એક લારી હતી. दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी. દાદાજીએ પોતાની જે લાકડી હતી ચાલવા માટેની એ લાકડી એક બાજુ મૂકી દીધી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો. अब तक दोनों थक चुके थे, એટલે કે અત્યાર સુધીમાં તો દાદાજી અને ગીતા બંને થાકી ગયા હતા. वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए. તેઓ પ્રાણી સંગ્રહાલયના દરવાજામાંથી બહાર આવ્યા. બસ પકડી और अपने घर आ गए, એટલે કે બસમાં બેસીને પોતાના ઘરે પાછા આવી ગયા. જો બાળકો અહીંયા આપણે આ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત એટલે કે ચિડિયાઘર કી સૈર આ પાઠનું ભાષાંતર અને તેની વાર્તા તે આપણે જોઈ લીધું. હવે આપણે તેના શબ્દાર્થ લખીશું. હું તમને શબ્દાર્થનો ફોટો પણ મોકલીશ, એ તમારે નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખી લેવાનું છે. અને અત્યારે વિડીયોમાંથી જોઈને પણ તમે લખી શકો છો, બોર્ડ પરથી જોઈને પણ તમે લખી શકો છો. જો પહેલો શબ્દ આપણે લખ્યો ઇકાઈ એટલે કે પાઠ, ત્યાર પછી છે ચિડિયાઘર જે પાઠનું હેડિંગ છે તેનું અર્થ. ચિડિયાઘર એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલય. ત્યાર પછી સૈર એટલે કે મુલાકાત. પછી શેર, સિંહ, પિંજરે એટલે કે પાંજરું, પછી બંદર,
એટલે કે શીંગ, મગફળી. ત્યાર પછી છે લંગૂર. લંગૂરને શું કહેવાય? કાળા મોઢાવાળો વાંદરો. ત્યાર પછી છે બાડા, એટલે કે ઘેરાયેલું સ્થળ. ત્યાર પછી છે ભાલુ. પાઠમાં જે જે શબ્દ આવે છે એ બધા જ આપણે લખ્યા છે. ચોપડીમાં તમને જે આપેલા છે એ થોડાક જ શબ્દો છે. આપણે અહીંયા વધારાના શબ્દ લખીને પણ અહીંયા શબ્દ લખ્યા છે, એટલે એ તમારે નોટબુકમાં લખી લેવાના છે. તાલાબ એટલે કે તળાવ. ઓર એટલે કે ની બાજુ, તરફ. અને ઓર એટલે કે અનેક, તથા. કછુઆ એટલે કે કાચબો. ખોલ એટલે કે કાચબાના શરીર પરનો કઠણ ભાગ. ચીડિયા ચકલી. હરિયળી એટલે કે લીલા રંગનું. કાટવા ગુજરાતીમાં તેને કહેવાય કાપા કૌવા. पिछले साल देखिए गया वर्षे. शुतुरमुर्ग तो शाहमृग. बराबर. बीजो एक शब्द आवे छे पिकनिक. पिकनिक એટલે પ્રવાસ. બરાબર. આ રીતના જે શબ્દ છે એ તમારે નોટબુકમાં લખી લેવાના છે. હવે જુઓ, અહીંયા આપણે પાઠની ચર્ચા, તેનું ભાષાંતર અને શબ્દાર્થ જોઈ લીધા. હવે આપણે શબ્દાર્થને એક વખત વાંચી લઈએ તો ઇકાઈ એટલે કે પાઠ, વાર્તા. ચિડિયાઘર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલય. સૈર એટલે કે મુલાકાત. શેર એટલે કે સિંહ. પિંજરા એટલે કે પાંજરું. બંદર એટલે કે વાંદરો. મૂંગફળી એટલે કે સિંગ, મગફળી. પછી છે લંગૂર એટલે કે કાળા મોઢાવાળો વાંદરો. બાડા એટલે કે ઘેરાયેલું સ્થળ. ભાલુ એટલે કે રીંછ. તાલાબ એટલે કે તળાવ. ઓર એટલે કે ની બાજુ, ની તરફ. ઓર એટલે કે અનેક, તથા. પછી કછુઆ એટલે કે કાચબો. ખોલ એટલે કે કાચબાના શરીર પરનો કઠણ ભાગ, રક્ષા કવચ. બીજું આપણે કહીએ તો રક્ષા કવચ. બરાબર. પછી ચીડિયા એટલે કે ચકલી. પછી છે હરિયર એટલે કે લીલા રંગનું. કાટવા એટલે કે કાકા કૌવા.
પિછલે સાલ એટલે કે ગયા વર્ષે, શુતુરમૃગ એટલે કે શાહમૃગ, પિકનિક એટલે કે પ્રવાસ. આ શબ્દો જે છે આ તમારે નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખી લેવાના છે. અને હવે આપણે અભ્યાસની આના પછીના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મારા વિડીયોઝ ગમતા હોય, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, પસંદ આવ્યો હોય તો તમે તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.